Okay. So, good evening, everyone. Thanks for waiting. Sorry due to the technical issue. So, we are going to see the ethical principles of counseling, which is lesson number 13 under guidance and counseling chapter unit. So, this chapter helps us to explore ethical principles of counseling, ethical standards and assessment, and ethical codes and guidelines. So what is ethics? Ethicsன்றது வந்து கவுன்சிலிங் மட்டும் இல்ல, மெடிசன் ஃபீல்ட் or when we are working in an organization, எல்லாத்துலயுமே applicable. Ethics is the code of conduct, how we behave and what to do and not to do, what to do and not to do, basically. அந்த ஃப்ரேம்வொர்க் தான் எத்திக்ஸ். ஸோ இந்த எத்திக்ஸ்ன்ற வேர்ட் வந்து கிரீக் லாங்குவேஜ்ல இருந்து அரைவ் பண்ணியிருக்காங்க, which means custom. Custom, and it's a branch of axiology. Axiology is one of the part of a philosophy, so which attempts to understand the nature of morality. எது ரைட் எது ராங் அப்படின்ற ஒரு moral வேல்யூக்கு கீழே வருது எத்திக்ஸ்ன்றது. In counseling, certain ethical standards to be followed. கவுன்சிலிங்லயும் நம்ம நிறைய எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அதெல்லாம் என்னன்னு ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம். So ethics in counseling. As a society evolve, the relationship between individuals complex ஆயிடுச்சு. ஈவன் ஒரு வீட்டுல ஒரு 2 பேர், ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தாலே அவங்களுக்குள்ள இப்ப ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலி ஒரு கவுன்சிலிங்னு போகும்போது we are going to deal with random people and strangers. நம்ம கிளைண்ட் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம கிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியாது. ஸோ அவங்க கிட்ட நம்ம பேசும்போது the ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி ஒரு ட்ரஸ்ட் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க முதல்ல நம்ம கிட்ட ஓப்பன் அப் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் வந்தாதான் அவங்க வந்து ஃபுல்லா ஐ மீன் வாட் எவர் த ரியல் ப்ராப்ளம் அதை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அந்த ட்ரஸ்ட் என்னன்னா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எதுவும் நம்ம வெளியில போகாது, யாருக்கும் தெரியாது, ஐ மீன் கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆனாதான் then they will share most of the whatever the emotional part, and அதுல இருந்து தான் நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது, ஒரு அதுல இருந்து நம்ம அவங்கள வெளியில மீட்டு கொண்டு வர முடியும். So the development of business relationship has raised many ethical dilemmas, ethical counseling being one of them. So the business relationship, it's actually it comes under business also, right? We are just monetary-ஆவும் நம்மளுக்கு இது இருக்கு, பெனிஃபிட் இருக்கு. So it's a kind of business. So in the business relationshipல we have நிறைய dilemmas இருக்கும் நம்மளுக்கு. So ethical counseling அப்படின்றதும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாதான் we will be coming out of the dilemma. So counseling is not a regulated profession in many countries. Therefore, the use of ethical standards தான் வந்து ஒரு மெத்தட் ஆஃப் கைடிங், ஒரு கைடு மாதிரி கவுன்சிலர்ஸ்க்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 விஷயம் தான் எத்திக்ஸ், ரொம்ப முக்கியமான எத்திக்ஸ். த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை த கவுன்சிலர்ஸ். நம்ம என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம் நம்ம கிளைண்ட்ஸ்க்கு, நம்ம என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்டர்கோ பண்ணோம், வாட் எவர் த ட்ரைனிங் வி அண்டர்கோ, இன்டர்ன்ஷிப், அதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு we need to be periodically updating ourselves so that we provide the right solution, right support to the client, and duty of protecting the client information. So client information protection ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. So these standards provide conduct guidelines for professionals. It also serves the purpose of structuring the counseling services. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது counseling serviceக்கு, and it also provide professional descriptions and service boundaries. So whatever it is, we need to have we need to have service boundaries. நம்ம கிளையண்டோட நம்மளுக்கு பவுண்டரிஸும் செட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். So one by one we will see the principles of counseling. Confidentiality and privileged communication. Confidentiality plays a major role. நமக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கவுன்சிலருக்கும் கிளையண்ட்டுக்கும். There may be predominant issues in confidentiality.
ஸோ கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி நம்ம எல்லா டைம்லயும் அந்த கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியுமானா சர்டன் கேசஸ்ல பிரீச் பண்ணலாம். அது என்ன கேசஸ்னா, இஃப் த கிளையண்ட் இஸ் காசிங், நம்மளுக்கு தெரியுது கிளையண்ட் வந்து வேற ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்காங்களோ இல்ல அவங்களே அவங்கள ஹார்ம் பண்ணிப்பாங்களோ அப்படின்ற டைம்ல நம்ம இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கவுன்சிலரா இருக்கும், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு கன்சர்ன்ல இருக்கோம்னா தென் நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர்வைசர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும், என்ன அவங்க ஃபேமிலிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல we can breach the confidentiality. ஸோ ரெக்கார்ட் கீப்பிங் இன்ஃபர்மேஷன், நம்ம ரெக்கார்ட் மோஸ்ட்லி இப்போ டிஜிட்டலாக தான் மெயின்டைன் பண்றோம். ஸோ அந்த ரெக்கார்ட் வாட் எவர் வி ஆர் மெயின்டைனிங் இட் நீட்ஸ் டு பி வெரி வெரி கான்ஃபிடென்ஷியல். Confidentiality of the information that the client has revealed identity to be kept secret. So அவங்களோட ஐடென்டிட்டி revelation in case of teenagers it needs to be kept a secret. Inform the client about confidentiality. கிளைண்ட் கிட்ட நம்ம ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணோம், நம்மள அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ரிவீல் பண்றாங்களோ இட் வில் பி கான்ஃபிடென்ஷியல். இன் டிஸ்டிங்விஷிங் பிட்வீன் கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிகேஷன், இது கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி வந்து ஒரு எத்திக்கல் வேல்யூ தான். நம்ம எத்திக்கலி நம்ம வந்து சீக்ரெட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுவோம், இட் ரிவீல் ஆகாது அப்படின்றது. ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிகேஷன்றது வந்து இட்ஸ் லீகல் கான்செப்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கு அந்த கேஸ்ல அப்படின்ற போது ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிகேஷன்னா கிளைண்ட் நம்ம கிட்ட ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலா சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன லீகலா ரிவீல் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் ரிவீல் பண்ணா போதும். ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிகேஷன். தேவையில்லாத விஷயங்கள், அந்த கேஸ்க்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள், அது வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம ரிவீல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுல டவுட் இருந்தா நம்மளோட சூப்பர்வைசர் ஆர் whoever is it, we can consult with them to get a clarity. So அதுதான் privilege communication. So autonomy is nothing but நம்ம எப்பவுமே கிளைண்ட் வந்து நம்மள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது. I mean, whatever decision, whatever, we need to guide the client so that they take their own decision out of their own will. So that like that, we are just a facilitator. We are not a solution provider. Okay, so clients should take their own decision. நம்ம அவங்கள வந்து அந்த ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு தான் அவங்கள போக வைக்கணும். I mean, we should, if they'll be in a confused state, we just don't need to give a solution to them. We just need to help them to come out of that mentality so that most of the clients are going to be adults. In case of teenagers, we can consult with their parents. Otherwise, mostly clients வந்து we need to just if ஒரு ட்ராமால இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ட்ராமால இருக்கும்போது அவங்களால ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியாது, கரெக்டா என்று யோசிக்க முடியாது. அந்த ட்ராமால இருந்து வெளில வரதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம். சப்போர்ட் பண்ண பிறகு அந்த டிசிஷன் என்னவோ வாட் எவர் த டிசிஷன் they should be taking on by themselves, not relying on the counselor. So அதுதான் அந்த autonomy. So beneficence என்னன்னா நம்ம எவ்வளோ ஒரு ப்ரொஃபஷனலி அண்ட் எவ்வளோ ஒரு டெடிகேட்டட் அண்ட் எவ்வளோ சின்சியரா வந்து கிளைண்ட்டை அட்ரஸ் பண்றோம் அப்படின்றது. ஸோ இது வந்து நம்ம எவ்வளோ ட்ரைனிங் அண்டர்கோ பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ புக்ஸ் ரீட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ எல்லாத்த பொறுத்தும் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம கீப் ஆன் அப்டேட்டிங் our knowledge is very important to provide a quality service and a committed service to the clients. Non-malfeasance இது வந்து என்னன்னா நம்ம எந்த வகையிலயும் நம்ம கிளையண்டோட ஐ மீன் எமோஷனலி செக்சுவலி நம்ம எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி ஒரு இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான எத்திக்ஸ். In India, where there is no specific rules for same-sex therapist counselor, this becomes pertinent. The counselor should not take any financial favor, help, or aid from the client for their own, not exploit the weaker, dependent, and vulnerable position of the client. So mostly in counseling for clients, they will be in a vulnerable situation. So அதை வந்து ஒரு காலத்திலேயே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது, எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஜஸ்டிஸ், ஸோ நம்ம counseling and counseling பண்ணும்போது we should be in a fair and unbiased and adequate service to the clients provide பண்ணணும்.
to provide equal opportunity disregarding the personal and social characteristics which might give rise to discrimination, oppression. So ஒரு நமக்கு already some prejudice இருக்கும், but we should not have that prejudice for certain profession or certain whatever it is, certain area நம்மளுக்கு ஒரு prejudice இருக்கும். So we shouldn't that அதெல்லாம் நம்மளுக்கு interfere ஆகக்கூடாது. We should be ஜஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்ற பார்த்துட்டு அந்த மற்ற இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இல்லாம we should be able to provide support to the client. And self-respect. So self-respect of the counselor is also important. So we need to be encouraged to aspire for more personal qualities like empathy, sincerity, integrity, resilience, respect, humility, competence, fairness, wisdom, courage, commitment and concern. So இது எல்லாமே வந்து நம்ம இருக்கணும் நம்ம ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் அண்டர்கோ பண்ணும்போது. எம்பத்தி லைக் அவங்களோட ஷூஸ்ல நின்று அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம், அண்ட் சின்சியரா அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத நம்ம ப்ராப்ளமா அந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் நம்ம அதை நமக்குள்ள உள்வாங்கிட்டு we need to try to support them. And integrity, the trust, ஸோ அவங்கள ரெசிலியன்ஸ் அவங்க அதுல இருந்து எப்படி திருப்பி வராங்க அப்படின்னு சப்போர்ட் பண்றது, இது எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். பட் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எவ்ரி டைம் நம்மள அவைலபிலிட்டி, எனி டைம் அவைலபிலிட்டி டு த கிளைண்ட்ஸ் வந்து இருந்தோம்னா நம்ம செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வந்து அங்க லூஸ் ஆயிடும். ஸோ சில பேர் வந்து என்ன சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அப்புறம் கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ வி ஷுட் நாட் என்டர்டைன் தட். ஸோ அதுவும் இருக்கு. அது வந்து பவுண்டரி செட் பண்றது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த எத்திக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ். Next clients, this is also, these two are also the ethical responsibilities of the counseling relationship. Okay, principles முடிஞ்சிச்சு. இது வந்து responsibilities of counseling relationship. So clients well-being, counselors should take all reasonable steps to ensure the client suffers neither physical nor psychological harm during counseling. So in case of any trauma, they will be ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிடுவாங்க. அந்த டைம்ல சம்டைம்ஸ் ஹார்ம் பண்ணிப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து we need to ensure அவங்க ரொம்ப எமோஷனல் ஆர் பிசிக்கலி எந்த இதுவும் பண்ணிக்காம இருக்கிறது. we should ensure that they seek to promote the client's control over his or life by respecting and supporting client's ability to make choice and decisions. So already சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களோட டிசிஷன் அண்ட் சாய்ஸ் வந்து நம்ம ஹெல்ப் தான் பண்றோமே தவிர நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. They should also avoid fostering long-term dependence. அதான் நம்மளே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மாதிரி எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது. We should just provoke them to take their own decisions and just help them to come out of that traumatic or bothering situation. So boundaries of counseling relationship. Boundaries, counselors should be responsible for setting and monitoring boundaries between the counseling relationship and any kind of relationship and making this explicit to the client. So நம்ம counselor and client குள்ள இருக்க relationship வந்து professional relationship மட்டும்தான் இருக்கணும். sometimes client வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன், ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்க அதுல வந்து வெளியில வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் கூட ஆகலாம். But we need to try and set a boundary to that. Okay, நம்ம டியர் ஜிந்தகின்னு ஒரு மூவி இருக்கு, அது எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பீங்கன்னு தெரியல. ஸோ அந்த மூவில வந்து ரொம்ப பார்க்கலன்னா பாருங்க. அந்த மூவில வந்து ஷாருக் கான் வந்து கவுன்சிலர், ஆலியா பட் வந்து கிளைண்ட். அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ட்ராமா இருக்கும், சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா. அவங்க அம்மா அப்பா 2 பேருமே ஒர்க்கிங் நினைக்கிறேன், எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல. அவங்க ஒர்க்கிங், அதனால அவங்க ரொம்ப தனியாவே இருப்பாங்க வீட்டுல சின்ன வயசுல இருந்து. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஒரு அடல்ட் ஆன பிறகு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல கூட இவங்க நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படின்றதுனால இவங்க அவங்கள பிரேக்கப் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன ரீசன்னே தெரியாதா ஒரு மாதிரி எப்பவுமே ஒரு இதுலயே இருப்பாங்க, இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அது ஷாருக் கான் அவரு கிட்ட போகும்போது அப்புறம் அது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா தெரியாது நம்மளுக்கு, ஆரம்பத்துல படத்துல காமிக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் அவ எதனால இப்படி வந்து எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் நீடிச்சிருக்க மாட்டேங்குது, பிரேக்கப் ஆயிட்டே இருக்கு, அதுக்கு காரணம் பிரேக்கப்க்கு மோஸ்ட்லி இவங்கதான் காரணமா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அது வந்து பேசதான் தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சைல்ட்ஹுட்ல அம்மா அப்பா வந்து கூடவே இல்ல, அவங்க எப்பவும் தனியா இருந்ததுனால அவங்க விட்டுட்டு போயிடுவாங்களோன்னு இவங்களே வந்து பிரேக்கப் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ வரும். நான் ரொம்ப நாள் முடி பார்த்தேன் அந்த படம், பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மூவி.
ஸோ அப்ப என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கு ஷாருக் கான் மேல ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். பட் அது வந்து ஷாருக் கான் ரொம்ப அழகா பேசி அது ஒரு பவுண்டரி செட் பண்ணிடுவாரு. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவி இந்த கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடா பாக்குறதுக்கு. ஓகே, கான்ட்ராக்டிங். ஸோ கான்ட்ராக்டிங் வந்து நம்ம என்ன கவுன்சிலிங் கமென்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வி நீட் டு இன்ஃபார்ம் என்ன மாதிரி கவுன்சிலிங் செஷன் இருக்க போது, என்னோட நம்ம ஃபினான்ஷியலி என்ன ஃபீஸ், அது எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே பேசிட்டு வந்து இட்ஸ் பெட்டர். So all information in any form given to clients before counseling commence should reflect accurately the nature of service what we are going to offer, and training, qualification and relevant experience of counselor kuda nama share pannidlam. Counselors are responsible for communicating the terms on which counseling is being offered, including availability, the degree of confidentiality offered. நம்ம வந்து எப்பவுமே அந்த degree of confidentiality ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது நம்ம கொடுத்தாதான் கிளைண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து தான் நம்ம அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்றத நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ provisions for safety and the counselor's expectation of clients regarding fees, cancelled appointments or any significant matters. ஸோ இதெல்லாம் வந்து we need to prior இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். எனி கேன்சல் அப்பாயின்மெண்ட், அந்த கேஸ்ல என்ன இப்போ திரும்பி ரீ அப்பாயின்மெண்ட், அதெல்லாம் வி நீட் டு பி வெரி கிளியர். ப்ரொஃபஷனலா எல்லாமே கான்ட்ராக்டிங்லாம் இருக்கணும், அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. ஸோ ரெஸ்பெக்டிங் டைவர்சிட்டி, கவுன்சிலர் ஷுட் நாட் என்கேஜ் இன் அன்ரீசனபிள் டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ், கலர், கல்ச்சர், எத்னிக் குரூப், ஜெண்டர், செக்ஷுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ், ரேஸ், ரிலிஜன். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த விதமான டைவர்சிட்டிலையும் நம்ம ஒரு ப்ரீஜுடைஸ்லயும் இருக்கக்கூடாது. We should be in an just it will be should be in open book without the new book மாதிரி இருக்கணும் நம்ம மைண்ட். ஸோ அங்க அவங்க சொல்ல அதுதான் வந்து ஃபில் ஆகணுமே தவிர ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்கிற எதுவுமே we are also humans, நம்மளுக்கு இன்டர்ஃபியர் பண்ணலாம். but still we should be very conscious making any such decisions or any such conclusions about the client. So financial relationship, it should be acceptable for counselors to provide professional services for little or no financial return. So counselors, we can provide counseling for monetary, or in case if in need of the underprivileged, we can do counseling without financial return also. So counselors exercise great discretion in giving and receiving gifts and donations to and from clients during the course of counseling. So நம்ம இந்த donations அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அத we need to see to it. ஒரு discretionோட தான் நம்ம வந்து any gifts, donations எல்லாம் வந்து இருக்கணும். So relationship with former clients. So எல்லா கிளைண்ட்ஸும் நம்மள இப்போ ஒரு கவுன்சிலிங் முடிஞ்சிச்சு, அவங்களுக்கு செஷன், if they are out of the problem or they are coping up with the problem, in case நம்ம எங்கயாவது பாக்குறோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மள ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே நம்ம பேசலாம். மற்றபடி சம்டைம்ஸ் சில கிளைண்ட்ஸ் வந்து நினைப்பாங்க நம்ம திரும்பியும் நம்ம எங்கேயாவது பார்த்தா நம்மள கண்டுக்கல அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் வி கேன் லீவ் இட் as such. இது நம்ம அவங்களுக்காக நம்ம எந்த ஒரு வருத்தமோ அதுல இருக்க தேவையில்லை. ஏன்னா மேபி அவங்க கூட யாராவது இருக்கலாம், அப்புறம் யாரு என்னன்னு கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃபார்மர் கிளைண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி if the client is interested or something, just a formal communication, we can maintain that relationship. Until and otherwise, it's not required to maintain relationship with former clients. So termination and referral. So எப்பவுமே ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன்ல வந்து ஒரு க்ளோஷர் இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வராங்க, அவங்க ஒரு 10 சிட்டிங் வராங்க அப்படின்னா வி ஷுட் ஆரம்பத்திலேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்களுக்கு எவ்வளவு செஷன் போகணும் அப்படின்றத முன்னாடியே சொல்லிடணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்க வந்தா கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்றதுனால they would take advantage. ஓகே, ஸோ அதனால எப்பவுமே வந்து ஒரு க்ளோஷர் இருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே. இல்லைன்னா வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி நெவர் எண்டிங் ஸ்டோரி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தே ஷுட் அவங்களோட டிசிஷனை எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுமே தவிர நம்மள அவங்க டிபெண்ட் பண்ற மாதிரி நம்மளோட செஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் பி அவங்கள வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா மென்டலி ஸ்ட்ராங் ஆக்க முடியும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மளோட இன்டென்ஷனா இருக்கணும்.
ஸோ டெர்மினேஷன் அண்ட் ரெஃபரல்ன்றது வந்து இன்கேஸ் நம்மளுக்கு ஒரு கட்டத்துல தோணுது இந்த கவுன்சிலிங் நம்ம இதோட போதும் அப்படின்னும் போது டெர்மினேஷன் வந்து அப்ரப்டா இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் டேக் steps not to abandon or neglect clients at any stage of counseling. We should feel ஒரு மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ செஷன் பை செஷன் we need to terminate the session. இன்கேஸ் இப்ப நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கூட உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல okay, the ethical responsibility of counseling relationship. The research, training, publication, presentation, data derived from counseling relationship can be used for research. So in the data, nama counseling la vandu research ku use panna, training, presentation, publication, only if the content is disguised. Adadu client oda identity reveal பண்ணாம அதோட client oda consent இருந்தா we can reveal that information for training purposes or any publication and presentations kala use பண்ணலாம். the client oda consent வேணும். சில பேர் வந்து ஐடென்டிட்டி மட்டும் ரிவீல் பண்ணாம எங்களோட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து இல்ல வேண்டாம் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த ஒரு இந்த சினாரியோல we need to get the consent before revealing the anything for training and research. So legal requirements. When responding to legal requirements to disclose confidential information, counselor should provide only essential information. இது வந்து இந்த privileged communications சொன்னலையா ஆரம்பத்துல, ஸோ அது கீழே வருது. ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு லீகல் ரெக்குவயர்மெண்ட்க்கு ஒரு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ரிவீல் பண்ணணும்னா கூட எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ரிவீல் பண்ணா போதும். Counselors have a duty to inform the court of potential harm to client or counseling relationship as a result of disclosure. ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்றோம், அதனால அவங்க ஏதாவது செல்ஃப் ஹார்மோ ஏதோ பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல we can just avoid the disclosure of information. So we can also seek legal advice. இப்போ நம்மளுக்கு அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா we can seek legal advice about that before revealing or hiding any information. Okay, so legal and ethical consideration in counseling. So இது எதுக்காக இந்த ethical considerations எதுக்காக அப்படின்னா so counseling, like all professionals, have ethical responsibilities and obligations. The principal rules supporting ethical obligations, the counselor must act with full recognition of the importance of client rights, the ethics of the profession. So client oda right வந்து எந்த விதத்திலையும் I mean client oda right வந்து எப்பவுமே நம்ம இருக்கணும். And then அதுதான் வந்து profession oda ethics. The client has every right to to take action on us if the ethical consideration is not followed. So need for ethical codes. Ethical codes help professionalize and then protect an association by government and promote stability within the profession. The need for ethical codes on to control internal disagreement, any disagreement between whatever financial disagreement or whatever it is between the client and the counselor, to protect practitioners from the public. So and to protect client from incompetent counselors. So இதெல்லாம் இந்த மூணு வந்து இந்த need for ethical code. So the ethical codes and standards for counselors வந்து formulated by American Psychological Association and American Counseling Association. So இந்த codes இது இவங்க வந்து ஒரு set of codes form பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த எத்திக்கல் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்? ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ எதெல்லாம் வந்து எத்திக்கல் இஷ்யூ காஸ் பண்ணலாம்? when counselor has a more than one relationship with the client, இப்போ கிளையன்ட்ன்றத தாண்டி ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் கவுன்சிலிங் அ ஃப்ரெண்ட் until and unless if both parties agree. So sexual relationship, professional organizations strongly prohibit sexual relationship with clients, and in some states it's a criminal offense.
And then privileged communication. So idu na already sonna mari, it's a legal protection of the client which prevents a counselor from disclosing what was said within the counseling session. But with exceptions irukku. If the client is under 18 years and abused, and அந்த டைம்ல கண்டிப்பா நம்ம வந்து இத பேரண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் வாட் எவர் இதுக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும். And client is suicidal or cause harm to others. Suicidal thoughts இருக்கும்போது we need to inform their family. And அவங்களால மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது harmful நேச்சர்ல இருக்காங்க மத்தவங்களுக்கு அப்படின்னும் போது இந்த கேஸ்லயும் நம்ம வந்து இத வந்து பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ கிளைண்ட் ரொம்ப அவங்க நார்மலா இல்ல அப்நார்மலா இருக்காங்க, கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வேணும் அப்படின்ற டைம்லயும் நம்ம வந்து ரிவீல் பண்ணலாம். Counselor competence. Counselors need to accurately represent their credentials and qualifications and provide service for which they are qualified. ஸோ நம்ம என்ன குவாலிஃபைடோ அந்த சர்வீஸ் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம். நம்ம கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்டா இருந்துட்டு நம்ம எந்த டேப்லெட்ஸும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடாது. அதுலயும் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Risk assessment. Counselor needs to assess the risk and take appropriate action on case-to-case basis. So, like case-to-case basis, ஒரு கேஸும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ரிஸ்க் என்ன அப்படின்றத நம்ம தான் அசஸ் பண்ணி we need to take the risk appropriately. So that is one issue, one last issue. So the American Counseling Association அவங்க ஃபார்ம் பண்ண கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்ல இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து எல்லாமே தான் இருக்கு. ஸோ இதுதான் அவங்களோட கோட் ஆஃப் கண்டக்ட். ஸோ த கவுன்சிலிங் ரிலேஷன்ஷிப், த ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்லி நீட்ஸ் டு பி ப்ரொஃபஷனல், கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, வி நீட் டு பி கமிட்டட் டு அவர் ப்ரொஃபஷன் and we need to do it with utmost sincerity. So relationship with colleagues, employees and employers. So இதுவும் எத்திக்ஸ்ல வருது. நம்ம வேலை பார்க்குற ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் கன்சர்ன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயும் நம்ம கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். எவாலுவேஷன், அசஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன், அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டினர்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ், அந்த டூல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் அண்டர்கோ பண்ணி we need to use it appropriately wherever required. Supervision, training and teaching. Supervision, training, teaching நம்ம எங்க undergo பண்றோம், அது அதோட ஆத்தென்டிசிட்டி என்ன அதெல்லாமும் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் பப்ளிகேஷன், என்ன ரிசர்ச் அண்ட் ரிசர்ச்ல இன் கேஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் நம்ம வந்து ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி, அவங்களோட வெல்பீயிங் அதெல்லாமும் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் we need to follow ethics for that as well. And anything we are publishing in the media, that also needs to be followed ethics. And distant counseling, so online counseling and Zoom அது வழியா கூட கவுன்சிலிங் பண்றாங்க. ஸோ அந்த கேஸ்ல ரெக்கார்டிங் ஏதாவது பண்ணணும் இல்ல நம்ம எங்கேயாவது ஷேர் பண்ண போறோம், எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கிளையண்டோட கன்சர்ன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ரிசால்விங் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ், ஏதாவது எத்திக்கல் ரேஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்ம எப்படி அதுல இருந்து வெளில வரணுன்றதுக்கு இந்த கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்னா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் we will be able to resolve the ethical issues. So with this we are coming to the end of this lesson. Thank you. Any questions? I can just relate this counseling with the movie called Irugapatru. So I don't know how many of them watched it. Yeah, right. The counselor itself is having some sort of right, that is true. Yeah. Right. Yeah, good example. I forgot about that movie. நானும் அந்த மூவி பார்த்தேன், பட் அது ஞாபகம் வரல. Okay. Fine. Okay, that's all good. Thank you, Divya.
Thank you, Divya. You can stop recording. எல்லாரும் அந்த டியர்ஸ் இந்த ஓகே